инавбат ҷиҳати таҳияи намоиш ва бозгуномудани рӯзгор, фаъолият, эҷодиёт ва шунидани баъзе андешаҳои яке аз нафарони шинохта, бонуи ҳунар, ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон, директори муассисаи давлатии театри таҷрибавии тамошобини ҷавон ба номи Муҳаммадҷон Қосимов, Сабоҳат Қосимова ба ин даргоҳ омадем. аслан аз субҳ то шом Сабоҳат Қосимовро инҷо пайдо мекунед. гоҳ дар дафтари корӣ машғули кор бо сценарияи намоишномаисту гоҳе бо шогирдон пайтамрин. намоиша бибинанд, хуб фикру андешашона баён кунанд. ба лаҳзае пай машварат бо аҳли эҷоди театр. бо як пешниҳоди дигар ҳамон одамои масалан калон бо вуҷуди ин ба суҳбат розӣ шуд. аз боби санъату ҳунар бо муҳаббат ҳарф мезанаду мегӯяд саҳна зиндагии уст ва аз саҳна бисёр чӣ омӯхтааст. барои худам фикр мекунам як дунёи хеле фароғ, як ҷаҳон гирифтам. як ҷаҳона шояд як дунёи пур аз меҳру зебоию пур аз маънӣ бардоштам. Сабоҳат Қосимова ба ёд меорад, ки аз хурдӣ дар муҳити одобу ахлоқ, фазлу дониш ва китобу ҳунар ба вӯй расидааст. маҳз ин муҳитро асоси камолоти минбаъда ва пайраҳаи зиндагиаш меҳисобад. ман баростӣ дар дунёи як дар олами меҳр бузург шудем. замоне мо бузург шудем, мо ҳама толибони дониш будем. мо худамон мехостем, ё ин ки тақозои замон буд, ё инсонҳо дигар буданд, арзишҳо дигар буданд. масалан модари ман дар сағирахона калон шуда ва баъдан баъди дар омӯзишгоҳи омӯзгорӣ таҳсил кардам ва баъди хатми омӯзишгоҳ модари маро ба ноҳияи Фархор ройхат доданд, ба кор фиристоданд ва модари ман тамоми умри худаш мисли бисёре аз ҳама устодони он вақта, муаллимҳои он вақта тамоми ҳаёти худро барои тарбияи насли наврас, барои тарбияи ҷавонон сарф карданд ва ҳамон ишқи китоб, ишқи дониш, ишқи маърифата дар дили фикр мекунам ҳазорон шогирдонашон рӯшан карданд. бори аввал ман ба шаҳри Душанбе солҳои хай тахмин ман мегӯям, барои ҳамин хато накунам, шояд солҳои 63-64 буд. ман хурд будам ба ҳар ҳол. бояд модарам он вақт муаллима буданд, бояд барои мактаби деҳамон аз шаҳри Душанбе бо 2 мошини бартавой бояд ҷиҳозҳо меовард. ҷиҳозҳо барои синфҳои химия, ҷиҳоз барои синфи физика, биология ва ҳамон роҳ ба ёди ман ҳаст. умуман шаҳри Душанбе ба ёдам нест, лекин роҳ ба ёдам аст, ки болои ҳамон мошини бортавой мо омада будем ва ёдам аст, ки чӣ гуна ин ҷиҳозҳоя аз масалан шаҳри Душанбе дар ҳамон 2 мошини бортавой ба ноҳияи Фархор овардем ва дар саҳни мактабамон ҳамон ҷиҳозҳоя аз мошин фаровардем. ин як хурсандии мо ҳадду канор надошт. ин як иде буд, як суре буд. ба ёд меорад, ки дар муҳити хонавода хоҳарон гӯё бо ҳам мусобиқакунон дарс мехонданд. дар чорабиниҳо ширкати фаъолона доштанд ва бо ҳам орзуҳои кӯдакию наврасиро мепарвариданд. завқе доштем, он завқе ки дар дили муқаддас буд,
در دل ما روشن شد. در کرژوک‌های هستکاری اشتراک میکردیم. مثلا من شعر میخوندم، زیاد شعر میخوندم، زیاد من صحنه‌چوها هم میکردیم، لیکن از دنیای هنر، از دنیای تئاتر تماما بیخبر بودم البته، لیکن خواهشم بود. من فکر میکنم که خانه ما، خاندان ما یک نور بود. صدای موسیقی بلند بود از سر تا بگم. موسیقی و برای یک حجره داشتیم، حجره مهمان خانه. برای همون خانه بین یک دو سه دختری خانه همه وقت دعوا بود که در اونجا مثلا من بعضا می در اومدم کتابای خود پهن میکردم بالای کرپچه ها، یکی می اومد خواهرم قطعش همراه دعوامون میشد. بعد مادرم آمده مایه دوای مایه یعنی که ما را آرام میکردن. مثلا من جویی که از پیش خانه‌مون میگذشت، جویی که از پیش خانه‌مون میگذشت، در کودکی در نظر من یک بحر کوثر را میماند. همین بهارا همینقدر پوری آب میشد. به یاد من است که چخیل لب جوی از پس همون سیبایی که آب میبرد میدویدم. بعد در یک قسمت راه که راهی ماشین گذر بود، همون آب از با قبور از تگ زمین میگذشت و در همون موضع یک گرداب مانند جا پیدا میشد و با یادم هست پای برهنه لبی همون جوی می ایستادیم و از گرداب با چوب میخواستیم سیب بگیریم. یا اینکه مثلا همون نزد خانه‌مون درختای کله کرده توت بسیار بودن و مقدس به آنها نگاه میکرد و میگفت اینها ماییم و هر یکی ما برای خود یک درخت را انتخاب میکردیم و بالای وی برآمده برای خود. هم اشکم مینده رازی پنهانی توی آشکار میکند. برای خودمان یک تایی درخت انتخاب میکردیم و بالای همون خانه میکردیم. باوری داشتیم به گپ‌های مقدس که یک زمان پرنده مثل پرنده ها از لانه های خود به آسمان میپریم. البته انا بینید وقتی که گذشته رو یاد میکنم در حقیقت برای چی گفتم این راز نهان است، اشک راز نهانی من آشکار میکند. با مادرش حجربی نبی و لازم آمد که دختران را برای خواندن به دوشنبه روانه نماید. با وجود این به قدر امکان برایشان کمک مولوی مینمود و از خواندنشان پیوسته آگاه میشد. هر ماه برای ما یا 15 روبل یا 20 روبل با ما روان میکرد و برای همین من حاضر وقتی امروزه فکر میکنم، من گمان میکنم که باید بعضا از پدر و مادرها باید درک کنن که پدر و مادر بودن فقط خوراک دادن و لباس پوشاندن نیست. و امروز متاسفانه به آدم ما میبینیم که بسیار بعضا فرزندها بی صاحب میمانند. پدر از پی کاربار زندگی یا مادر از پی دیگ و طبق. البته من نمیگویم که زندگی آسان است، اما برای اون که فرزندی با عقل تربیت کنی، برای اینکه فرزندی با ننگ و ناموس تربیت کنی، نخواد پول در کار است. برای اینکه امید آرزو کنی که فردای دنیای فرزندت آباد باشد، برای این پول در کار نیست کو. و من باوری دارم که خیری جامعه
از خیر خانواده سر می شود و صفا در جامعه از صفا در عائله سر می شود و جامعه زیبا از تربیت کردن انسان های زیبا در عائله سر می شود. هرچند از خردی به هنر ذوقی به اندازه داشت، ولی تنها زمان تحصیل در دانشکده فهمید که هنرکاری سهل نیست و برای هنرمند حقیقی دائما زحمت و تلاش ها لازمند. برای من یک هنرمند بودن، هنر خیلی کاری سهل بود که من فکر میکردم آسان است. مثل اونی که حاضرم تمام مردم تاجیکستان فکر میکنن که هنرمند بودن خیلی آسان است. لیکن بعدا وقتی که به دانشکده داخل شدم تحصیل کردم، بعدا که بالای خواندم آموختم، بعدا با فروخ قاسموف در کورسی دویم الکی میخواندیم شناس شدم. بعد کمی هم باشد بعد درک کردم، بعد فهمیدم که این چی زحمت میخواهد. سباهات از دوره دانشجویی دانشگاه های صنعت میشناسم، احترام میکنم. الکی یکدیگر ما از همون دوره امتحان کردگی، سنجیدگی در دوستی و برادری و خواهری و مهربانی و همکسبی الکی ما یکدیگر خیلی آموختیم. برتری کار و موفقیت کار و بهترین کار ثبات خان در آن است که همچون شاگرد، همچون پارتنر با فرخ جان در ساختن برنامه ها، در ساختن نمایشنامه ها، در ساختن تئاتر اهارون همچون دستیار، همچون هم فکر، همچون دوست، همچون شاگرد و همچون مادر فرزندان خودشان معرفی کردند و خودشان اثبات کردند و خودشان الکی نشان دادند. من مناسبت ما خیلی جدی بود و تحصیل کردن، آموختن، کشف کردن. ما هنوز من کورسی ما که خیلی کورسی دانشجوهای خیلی با آرزو با هنر و با استعداد بودن، همه جستجو میکردن. ما الکی در دانشکده اینقدر کارهای مستقلانه کار میکردیم. در دانشکده با فروخ قاسم الکی یک دو نمایشی خیلی دشوار و سنگین هم بود، اونا روی صحنه آوردن. ما دانشجو بودیم. یکی مکبت شکسپیر بود، اثر دیگر یوجی آنیل از تایرن ها یک اثر پیس داشتن. همون پیس فروخ قاسموف روی صحنه آوردن. اونم وقتی که ما دانشجو بودیم و وقتی که بعد ختم دانشکده 10 نفر از کورس ما بعد ختم کردن رویخط گرفتیم به تئاتر اکادمی دراموی به نام ابوالقاسم لاهوتی. شناسایی با فروخ قاسموف برای حیات من بعد سباحت گردشی کلی بود. از یک طرف کارهای ایجادی مشترک و سپس از سوی دیگر ازدواج اکنون تمام روش زندگیشان را با هم پیوست. اقرار می شود که از فروخ قاسموف به خود بسیار چیز آموخته است. این هم شاید قسمت بود. من در کورس 2 میخواندم. من در شعبه اکتور و دراما میخواندم. فروخ قاسم همراه ما نبودن. اونا اولا در شعبه رژیسور کارگردانی میخواندن و بعدا من بعد فهمیدم برای چی. اول نمیدونستم
بعدا در سال دوم تحصیل فاروق قاسم به شعبه اکتیوری دراما و کینو گذاشته و در حقیقت همچون یک انسانی که نگاهش، نظرش، دیدش به هر یک واقعی که می شود، به هر یک کاری که دست می زند تماما خیلی جدی بود و همه ما مجبور می کرد و اون به فکرم عشق زیادش به کسب، به فرهنگ، به ادبیات زیاده بود که اون عشق به ما گذراند. میگوین که هر کی را جامه ز عشق چاک شد، هر کی را جامه ز عشق چاک شد، او ز حرص و عیب به کلی پاک شد. شاد باش ای عشق خوش سودای ما، ای طبیبی جمله علت های ما. البته دشوار هم بود ولی فکر میکنم که زیادتر خوبیش زیادتر بود و مرا پر میکرد، یعنی مثلا با همه اون فهمیش و شاید من هم بعضا با او کمک میکردم در کارش. و عجیبش این است که عمر ما، زندگی ما شخصی نبود. ما همراه کار میکردیم در تئاتر، موضوع برنامه یا نمایشنامه بود، نقش بود، در خانه هم می اومدیم همین موضوع بود و دنیای ما پر بود همین قضیه. صحبتی غیری نداشتیم درباره فرهنگ، درباره ادبیات، درباره هنر، درباره موضوعها، درباره اثرهایی که میخوندیم صحبت بود. یک دنیای پر بود، یک دنیای زیبا بود. از همه بهترین وقتی که برای من وقتی در بالای نقش کار کردن است، همون جریانی وقتی که تو میکوبی، میخونی، میفهمی، پر میشوی، این مثل آبیستن است نقشت. و من فکر میکنم که برای من همه نقش هایی که من بالاشون کار کردم برای من عزیز هستند. من زیاده 40 سال می شود روی صحنه این تئاتر کار میکنم. صحنه من نمیچرخاند و فکر میکنم که در هر یک این گردش ها برای من یک روزنه گشوده می شود. اون نقش هایی که من بالاشون، هر یک نقش در زندگی من یک مرحله زندگی من است. آنها مرا می آفرند، من آنها را تجلی می کنم. محض اندیشه‌رانی‌های مشترک، فعالیت یکجای ایجادی با فاروق قاسم سبب شد که از ابتدای تأسیس تئاتر اهارون سبوت قاسم با او هم قدم باشد. اینجا مقصد یکتا بود: تأسیس تئاتر نوی ملی. بحث های خیلی زیادی بود. مثلا میگوین که تا انقلاب اکتبر در تاجیکستان مثلا در ما تئاتر نبود، به معنای پوره این کلمه تئاتر نبود. اما در حقیقت لیکن همه اون نشانه ها، یعنی نشانه های تئاتری در ادبیات ما، در موسیقی ما، در صنعت تصویری ما جای دارد و فاروق میخواستن که عنعنه های تفکری بدیعی خلقمان رو که در طول 1000 سالها تشکل یافتند، در ادبیات ما، در ادبیات کلاسیکی ما تشکل یافتند، میخواست که همون روی صحنه بیارن و در حقیقت اولین نمایشنامه فاروق این یوسفی گم گشته بود تئاتر اهارون که این معنی، یعنی که مقصدی
احیا کردن فرهنگ نیاگام بود و بعدا نمایشنامه های فروخ قاسم هم در همین راه، در همین مقصد بودن. و در آخر من بارها گفتم که در حقیقت همه اون برنامه ها، نمایشنامه هایی که فروخ روی صحنه آوردن یک قالب، یک سیستم، یک مکتب نوی تئاتر ملی را تولید کرد. اینها اثبات کردند که تئاتر تاجیک نه تنها با اثر شکسپیر و گلدانی و گیاتی و دیگرها، تئاتر تاجیک میتواند که با شعر و با نظم و با داستانهای ملی میتواند که برنامه خوب تئاتری را پیشکش تماشابین کند، یعنی سازد و همین طور هم شد. من باید گویم که هر یک من پیش از همه میخواهم گویم که اهل تئاتر اهورام بودن این سبک زندگی است. اون چیزی را که مثلا مکتب تئاتر اهورام می آموزد، این سرسپردگی، این عشق به فرهنگ، عشق به ادبیات، عشق به زبان هست و نه تنها این همه باید در روی صحنه باشد، در زندگی نیست. و من باید گویم که هنرمندان تئاتر اهورام در همه تئاترها می توانند کار کرده، لیکن من با شما باید گویم که هنرمندی که از دیگر تئاتر می آید براش دشوار می شود در تئاتر اهورام کار کردن، برای اینکه اون مکتب اون از زحمت باید کشیده باشد، شب و روز باید با شعر، یعنی با نظم حرف زده تواند، سخن گفتن تواند. غمگین می شوم از نافهمی ها، غمگین می شوم که وقتی آدم می بینم که بیعقل است، بیعقلی می کند، انسان بیعقلی می کند. مثل هر یک فکر می کنم هر یک انسان دیگر غمگین می شوم از دور بودن دوستان، از رفتن دوستان، از ناآمدی کار، از نافهمی ها، از بیعقلی انسان ها، از جدایی ها. سبات قاسم با پیشرفت کار تئاتر را برای خود خرسندی می‌سازد. این است که زمان افتتاح بینای نوی تئاتر اهورام گویا برایش لحظه از همه خرسندی بخش بود. خرسند از چی میشه؟ من افتتاح بینای تئاتر اهورام در روز وحدت ملی شده بود. این یک خیلی معنی زیبا داشت. من خوشبخت بودم که در همین روز را دیدم، همون روز اشتراک کردم. من وقتی خدا رحمتشان کند پدرم و گذشته شدن، وقتی خبردار شده رفتم، عجیب حالتی برای من سر زد. یعنی یک حالتی شد که بعد گذشتن پدرم خانه گویا که سقفش فرو رفته بود. بسیار حالت عجیب بود. ما یک حالتی بسیار وزنین بود، اما شکر که بعد گذشتن پدرم، مادرم همه فرزندا را با هم دیگر سرجم نگه می داشتن
و همین گونه حالت و بعد از گذشتن استاد فاروق قاسم برای شخصا برای من و برای بسیار هنرمندا همین خیلی سر زد. بسیار یک حالت وزنین بود که مثلا یک چنین شخصیت از بین ما رفتن. اما شکر که معلمه این پریشانی از دست ندادن، یعنی همه به دست بگرفتن. بعد گذشتن استاد فاروق قاسم برای شخصا برای معلم ثبات قاسم هم خیلی وزنین بود، هم برای یک شخصیت نزدیک خودشون است و بغیر از این با عهده خانه با عهده خودشون بدن و بغیر از این خودی تئاتر هم با عهده خودی ثبات قاسم و ماندگی بود و پابرجای ایستادن، هم خانه و هم تئاتر نگهبانی کردن. من از راهی انتخاب کردم قناعتمند هستم، لیکن از انجامش فکر میکنم که اون من هنرمندی گفت که من هنرمند هستم و گمان میکنم که یک خطی و بالای خودش. هنرمند یک عمر جستجو میکنه، هنرمند همه وقت کشف میخواهد بوده. و اینقدر سوال هایی است که این هزار ساله ها حتی بزرگای ما با اونو جواب نیافتند و آدم انسان میخواهد جستجو کند و این مثلا تا امروز وقتی من همین صحنه میبرایم من حیران میشم، همین صدا با همین بوی با و من عاشق هستم به این زندگی معجزه کار. سالهای 2000 بود، با فکرم خطا نمیکنم سفر هنری در چی داشتیم، در فرانسه بودیم. عجیب حالتی در نیم نمایشنامه یک تکانی در وقتی که نمایشنامه دجال میرفت معلم نقش اساسی داشتن و عجیب حالت سرکشی در بین نمایشنامه یک تکانی در معلمه حس کردیم. اما ما نمایشنامه دوام یافت، نمایشنامه تمام شد و بعد از نمایشنامه همه با تبریک کنی حالت کردیم، اما ما معلمه گم کردیم. بعدتر بعد چقدر به خود آمده بعد فهمیدیم که معلمه در وقت نمایش افتیده دستشون شکسته است. تصور کنید در رفت نمایش افتیده دست شکسته، با دست شکسته نمایشنامه به ختم رسوندیم. هیچ کس تماشابین، هیچ کس حتی هنرمندایی که در همونجا بازی میکردیم احساس نکردیم. یعنی این هنرمند این هنر اصیل طلب میکند، این هنرمند اصیل طلب میکند. این گونه‌اند مثلا ثبات قاسم و در اول نمایش دستشون شکست و با درد و با همون آسیب دیدهشون اهمیت ندادن نمایش رو دوام دادن. قریب 120 دقیقه ما نمایش اجرا کردیم که تمامی هنرمندان و تمامی اشتراکچیان اصیل در تالار می نشستن و من با این جسارت و توانایی معلمه قائل هستم، قادر هستم که هر یک نقش رو می توانند در صحنه تاجیک آفرند. در همین قدر مدت نه فاروق قاسم نه من یگان فرزند خود اجبارا مجبور نکردیم که تو این کسب گیر، تو وای کسب گیر. مثلا انتخاب اختیاری بود. و مثلا دختری کلان من سکریپت می نوازد، موسیقی می نوازد. بله من فقط ما شفقه خودمان انتخاب کردیم کسبی که امروز دارد و گمان میکنم که میگوید یگانه دوستی من در زندگی، بهترین دوستی من این موسیقی است. دیگر کسی را مجبور نکردیم. لیکن من میخواهم گویم که فرزندی خورده ما فردوس قاسم که گفتن ممکن 10 سالی که فاروق قاسم مریض بودن همراه ما بود. هر روز همراهی میکرد، با پدرش دست پدر میگرفت، به تئاتر میومد. بعداً من نمیگویم که
از اول خواهش داشت. هیچ کس اون نپرسیده بود، لیکن در خونش که بود شاید حاضر هر کسی که میبیند کارایونا در خونش که بود کشید. همین عشق صحنه، عشق فرهنگ، این ادبیات. من میبینم که من نخست من خودم دیدم که تخمین کردم، بعضا بگاه میدرویم خانه که بالای استالش میبینم کتاب ها پرش شدن، یا میبینم این کتاب ها میرود کتاب های دیگر میآید. و این حادثه، این واقعه من حتی دانشجوها با گفته بودم هیچ کس مجبوری کتاب خوان کردن ممکن نیست اگر این خواهش بود از شما نباشد، این پیدا نشود شما اگر نخواهید. و من امید دارم به فردوس و من اون ذره های میبینم، اون خواهش، اون معنی برداری های. میگویند که انسان باید باشید و همین چیز رو میآموزند. پیش از همه همین چیز میستد که ما باید پیش از همه انسانی کامل باشیم، انسانی خوب باشیم و کار خود رو دوست داریم. و همچنین که من میدانم بسیار فداکارند، بسیار سهم خود را، عشق خود را در جاده صنعت بخشیدند و ما هم کوشش میکنیم که در زندگی خود، در کسب خود سهمگذاری همین مکتب پدر استاد فروخ قاسم، مکتب مادر که حاضر به ما میآموزانند سهم خود را گذاریم. وقتای آخر وقتی از فروخ قاسم پرسیدن که استاد چه آرزو داره، چی میخواه، بعد اونا میگفتن اگر عمر وفا کند، اگر عمر وفا کند میخواهم این کارهای به انجام رسانم، زیرا رسالتم به آخر نرسیده است. میخواهم که تئاتر اهرام قامتش را راست کند، خوب مستحکم شود. من حاضر اینقدر کاری تئاتر اینقدر زیاد است، ما با 20 نفر هنرمندی جوان قریب زیاده از 10 نمایش روی هم کار کرده ایم، هم نمایش های نو هم نمایش های کهنه. میخوایم این روی صحنه یعنی ریپورتری تئاتر زیاد کنیم. برای همین اینقدر کار است و برای همینم میگویم که عمر باید خدا که عمر وفا کند و فرصت داشته باشیم که این کارهای انجام دهیم با این هنرمندای جوان. وای کس میتواند با خصلت‌های محبت، شادمانی، فروتنی، پرصبری به دل هم تماشابین و به دل هم هنرمندان رسیده، هنرمندان را در روزهای دشواری روح بلند سازد و همین خصلت‌ها به من بسیار تاثیر میکند، زیرا که این خصلت‌ها را نه هر انسان در خود تربیت کرده میتواند. در وقت بازیدن نقش‌ها معلم‌ها همیشه به ما تاکید میکنند که هنرمند در صحنه باید زندگی کند، یعنی که معلم‌ها به ما در صحنه زندگی کردن را می‌آموزند و همیشه میگویند که در وقت بازیدن نقش‌ها عموما در صحنه باید دل زنده باشد و اندیشه و همان وقت میتواند که آن نقشی که در صحنه میبازید صمیمی باشد، یعنی که به طور واقعی برآید. اگر خواهی گشاده